Students, today we are going to study about the next part in our unit number 1.3 activity section. The name of the unit is the call of soil, a scent of rice, and today we are going to discuss about page number 33 and activity number 5. Uh, in the last period we have discussed about activity number 4 about types of sentences: simple, compound, and complex. Dear friends, in the last period we have discussed about what is meant by simple sentence, what is meant by compound sentence, and what is meant by complex sentence. Dear friends, we have seen in general the types of sentences are made up through the types of clauses and types of conjunctions. For example, simple sentence. Simple sentence, it's information. In the last period, we have seen simple sentence means only one subject, only one predicate, only one idea, only one meaning, only one main clause, and only one finite verb. There is no any coordinating or subordinating conjunction. Simple sentence is always made up with ing, that is present participle. Okay, simple sentence is always independent sentence. It include only one main clause. Next type, compound sentence. In the last period we have discussed about compound sentence. Compound means to bind, to combine together, to get together, to join together, to bind together, to connect together two or more than two main clauses by using coordinating conjunctions such as and, or, neither, nor, either, or, not only, but also, as soon as well as. These are the coordinatory conjunctions and connects together two or more than two main clauses. Compound sentence is also called as double sentence because there are double means two main clauses. Compound sentence is also called as multiple sentence because sometimes there are multi means many main clauses, more than two. That means many or multi, more than two main clauses. That's why this sentence is also called as multiple sentence. And last type, complex sentence, that we have discussed in the last period. Complex sentences are made up with one main clause and two or more than two subordinating clauses. Simple sentence is always made up with complex sentence is always made up with one main clause and two or more than two subordinate clauses. These subordinate clauses are depend on main clause. That's why this sentence is also called as dependent sentence. Complex sentence is also called as mixed sentence because there is the mixture of one main clause and two or more than two main clauses. This main clause and subordinate clauses are connected together by using subordinatory conjunctions such as though, although, unless, if, as, and all types of WH, when, where, which. These are the subordinatory conjunctions, and these subordinatory conjunctions connect together two or more than two main clauses, two or one main clause and two or more than two subordinatory clauses, and makes a complex sentence. This sentence is also called as dependent sentence because there is one main clause and another two or more than two subordinate clauses. These subordinate clauses are depend on main clauses. That's why this sentence is also called as dependent sentence. This information we have seen in the last lecture. So today we are going to discuss about activity number 5 on page number 33 and unit number 1.3, the call of soil, a scent of rice. Activity number 5, and in it first all of we must remember that 5 number activity is depend on personal response question. So first activity, planting and growing more crops. Planting and growing more crops a year seems to be a progress by normal standards.
बट चॅप्टर मेक्स अ केस अगेन्स्ट इट, गिव्ह रिझन्स. मराठीत अर्थ काय? सामान्य आदर्शाप्रमाणे किंवा मानदंडाप्रमाणे अधिकाधिक पिके लावणे व पिकवणे म्हणजे प्रगती मानले जाते. बट परंतु या प्रकरणात त्याच्या विरुद्ध बाजू किंवा युक्तिवाद मांडला आहे. कारणे द्या, गिव्ह रिझन्स. तर साहजिकच मित्रांनो, आपण काय आता अलीकडच्या आधुनिक काळामध्ये जास्त उत्पन्न जास्त नफा या मागं लागलेलो आहे. मग इथं आता तेच म्हणलंय की जास्त उत्पन्न जास्त नफा हे लक्षात न असून सुद्धा ह्या चॅप्टरमध्ये जुन्या परंपरागतच भाताची किंवा तांदळाची म्हणजेच कसबाई जात शोधली आपल्या रायटरनं. तर त्या जुन्या परंपरागतच पिकांची बाजूने का हा टॉपिक मांडलेला आहे? साहजिकच आरोग्याच्या दृष्टीतनं आपल्याला जे हायब्रिड आहे ते डेंजरस टू हेल्थ आहे, आणि जे कन्व्हेन्शनल आहे, ट्रॅडिशनल आहे, की जे आरोग्याला हितकारक आहे. म्हणून हा टॉपिक इथं मांडलेला आहे. तर बघा इंग्लिशमध्ये अर्थ किंवा उत्तर याचं का असं केलंय, कारणं द्या. की जुनी कन्व्हेन्शनल नवीन व्हरायटी आपण अलीकडे शोधतो आणि इथं मात्र जुन्या कन्व्हेन्शनल ट्रॅडिशनल जी व्हरायटी आहे कसबाई याच्यावरच का फोकस केला रायटरनं, याची कारणं द्या. तर ऑथर सेज दॅट बाय ग्रोईंग हायब्रिड द फार्मर मे गेट बेटर इल्ड इनिशियली. हायब्रिड पिकवल्यानं शेतकऱ्याला सुरुवातीला भरपूर उत्पन्न मिळतं. बट इन द लॉंग रन इल्ड डिक्रीजेस, म्हणजे लॉंग अंतर जे हायब्रिडचे आहे जे हळूहळू उत्पन्न कमी होतं. बिसाइड्स हायब्रिड नीड मोर वॉटर, केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स. त्याचबरोबर हायब्रिड जातीला जास्त पाणी लागतं, जास्त रासायनिक खतं लागतात, आणि द अमाऊंट निडेड इन्क्रीज इच इयर, आणि उत्पन्न मग वाढतं. अल्टिमेटलीच धिस विल लीड टू रिडक्शन इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉईल. साहजिकच रासायनिक खतांमुळं काय होतं तर फर्टिलिटी ऑफ द सॉईल, जमिनीची सुपीकता ढासळते आणि हळूहळू जमीन नापीक होते रासायनिक किंवा हायब्रिड घेतल्यानं. अँड द डिलिशन ऑफ वॉटर रिसोर्सेस, हळूहळू पाण्याचं प्रमाण बी मग सारखं कमी होतं. द इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन द ह्युमन टू, मानवावरती रासायनिक खताचा मटेरियलचा परिणाम होतो, औषधांचा. मे बी डिझास्टरस. म्हणून हेन्स प्लांटिंग अँड हार्वेस्टिंग मोर क्रॉप्स थ्रू द कन्व्हेन्शनल मेथड्स मे लुक अट्रॅक्टिव्ह इनिशियली. सुरुवातीपासूनच परंपरागत जे पिकं आहेत ते पिकवणं गरजेचं. बट व्हॉट वी ॲक्च्युअली नीड आर द ट्रॅडिशनल मेथड्स विच होल्ड ऑन टू द रिच बायोडायव्हर्सिटी ऑफ आवर लँड. तर आपल्या जैवविविधता टिकवण्यासाठी जमिनीची आपल्याला परंपरागत शेती करणंच गरजेचं आहे, कन्व्हेन्शनल, असं रायटरनं इथं म्हणलेलं आहे. तर आता ॲक्टिव्हिटी त्यातली जी आहे ती सेकंड. तर सेकंड ॲक्टिव्हिटी काय म्हणते बघा. डिस्क्राईब इन अबाउट 50 वर्ड्स युअर एक्सपिरियन्स सिमिलर टू द रायटर. एक 150 शब्दात तुमचा अनुभव, लेखकाला जसा आला तसा तुमचा अनुभव असेल तर ते अनुभव डिस्क्राईब करा, वर्णन करा. व्हेन यू परस्युडेड समथिंग, एखादी गोष्टीचा तुम्ही पाठपुरावा केला. अँड रिच्ड युअर गोल, आता तुमच्या ध्येयापर्यंत पोहोचला, असा तुमचा एखादा अनुभव असेल तर सांगा. की जसं लेखकाने एक स्वतः आपला, कोण होते लेखक हे, तर एक चांगल्या कंपनीत मॅनेजर होते, पण ते सोडलं, आपल्या पालघर जिल्ह्यातील जे गाव आहे त्या गावी येऊन राहिले, काय शेती जे खरेदी केली, आणि परंपरागत जे भात आहे त्या भाताच्या म्हणजे मुगाची शेती सुरुवातीला केली, आणि नंतर हळूहळू त्यांनी भाताचं जे कसबाई जात आहे त्याच्या शोधात हळूहळू गेले ते, आणि ते शोधान मिळवलं ते. म्हणजे त्यांनी जे भात कसबाईचा तांदूळ जे आहे ते इथं शिजवला आपल्या घरापाशी, तर आसपासच्या एरियात माणसाला खावंसं वाटेल इतका त्याचा सुगंध, सेंट ऑफ राईस. तर त्या गोलपर्यंत ते पोहोचले. एखाद्या गोष्टीचा तुम्ही असा ध्येय धरलं, त्याचा पाठपुरावा केला आणि तिथंपर्यंत तुम्ही पोहोचला, तर तुमचा असा 150 शब्दातला अनुभव व्यक्त करा म्हणलंय. तर पुन्हा एकदा क्वेश्चन वाचतो. डिस्क्राईब इन अबाउट 50 वर्ड्स युअर एक्सपिरियन्स सिमिलर टू द रायटर्स वेन यू परस्युडेड समथिंग. परस्युडेड म्हणजे पाठपुरावा करणे, एखाद्या गोष्टीचा पाठपुरावा तुम्ही केला मिळवण्यासाठी अनुभव. अँड रिच्ड द गोल, ध्येयापर्यंत पोहोचला.
तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा पाठपुरावा केलात व तुमचे ध्येय गाठलेत अशा लेखकासारख्या असलेल्या अनुभवाचे सुमारे 150 शब्दात वर्णन करा. तर आता तुमचा अनुभव सुद्धा सांगू शकता. इथं एखादे ध्येय तुम्ही काय मनात धरलेलं आहे ते आणि ते तिथपर्यंत पोहोचला तर तसा अनुभव सांगितला तरी चालेल. आता आता सम इयर्स बॅक आय वॉज हॅव्हिंग अ प्रॉब्लेम विथ माय आयज. समजा माझ्या डोळ्याचा प्रॉब्लेम आहे. आय निडेड ग्लासेस. मला चष्म्याच्या काचा लागल्या किंवा चष्मा लागलेला आहे. द नंबर वॉज इन्क्रीजिंग डे बाय डे. अनुभव हळूहळू माझा नंबर वाढत चाललाय डोळ्याचा. सडनली आय रीड इन अ मॅगझिन अबाउट द ophthalmologist who थ्रू रेग्युलर आय एक्झरसाइज, की जो एक्सपर्ट आहे डॉक्टर डोळ्याचा, कुड ब्रिंग डाऊन द नंबर. ओनली द डॉक्टर्स सरनेम वॉज गिवन इन द आर्टिकल. फक्त डॉक्टरचं सरनेम दिलं होतं. आय लुकड अप द नेटवर मी शोध घेतला. बट कुड नॉट फाइंड दॅट पर्टिक्युलर डॉक्टर. तो डॉक्टर सापडला नाही. आय टेलिफोन द मॅगझिन. त्या मॅगझिनवाल्याला मी फोन केला. अँड मेड एन्क्वायरीज अबाउट द डॉक्टर. त्या डॉक्टरविषयी चौकशी केली. दे डिड नॉट नो. त्यांनाही ते माहीत नव्हतं. आय आस्क्ड देम अबाउट द रिपोर्टर. जो रिपोर्टर होता त्याला विचारलं मी. हू हॅड इंटरव्ह्यूड द डॉक्टर. ज्या डॉक्टरची ज्याने इंटरव्ह्यू घेतली. कुड आय कॉन्टॅक्ट हिम. मी त्याला कॉन्टॅक्ट करू शकते का. इनिशियली दे रिफ्यूज. सुरुवातीला त्याने टाळलं. बट आय डिड नॉट गिव्ह अप. पण मी सोडून दिलं नाही. आय फोनड देम रिपीटेडली. मी सारखं त्यांना फोन केली. फायनली हिअरिंग द प्ले इन माय व्हॉइस. माझ्या आवाजातलं एक रिक्वेस्ट त्यांनी ओळखली. दे गिव्ह मी हिज कॉन्टॅक्ट नंबर. त्याने मला त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर दिला. आय गॉट द डॉक्टर्स नेम अँड ॲड्रेस फ्रॉम द रिपोर्टर. आता डॉक्टरचं नाव आणि पत्ता मिळाला रिपोर्टरकडून. अँड मेड माय वे देअर व्हेरी नेक्स्ट डे. तिकडं मी दुसऱ्याच दिवशी निघून गेले. फॉर्च्युनेटली फॉर मी द डॉक्टर वॉज राईट वन. डॉक्टर अगदी योग्य होता. आय हॅड रिच्ड माय गोल. माझ्या ध्येयापर्यंत पोहोचले. माय आय नंबर रिड्यूस्ड ड्रामॅटिकली आफ्टर जस्ट अ मंथ ऑफ आय एक्झरसाइज. डोळ्याची प्रॅक्टिस व्यायाम केल्यानंतर एका महिन्यातच माझ्या डोळ्याला परिणाम पडला. म्हणजे माझं ध्येय जे आहे ते साध्य झालं. आता थर्ड ॲक्टिव्हिटी बघा इथलं. रायटर गोज इन सर्च ऑफ द इनव्हॅल्युएबल. म्हणजे आता पुढची ॲक्टिव्हिटी आहे थर्ड. तर ती थर्ड ॲक्टिव्हिटी बघूया आपण. रायटर गोज इन सर्च ऑफ इनव्हॅल्युएबल इंडेंजर्स किंवा इंडायजेशन व्हरायटी ऑफ सीड्स. लिस्ट 3 reasons फॉर द इम्पॉर्टन्स कीपिंग रेकॉर्ड ऑफ आवर इंडिजिनस कल्चरल प्रॅक्टिस. लेखक बहुमूल्य प्रकारच्या बियाणांच्या शोधात निघतो. आपल्या स्थानिक सांस्कृतिक प्रथांच्या नोंदी ठेवण्याचे महत्त्व दर्शवणारी 3 कारणे लिहा. तर इथं इनव्हॅल्युएबल म्हणजे एक्स्ट्रीमली व्हॅल्युएबल, अमूल्य असं. त्यानंतर इंडिजिनस, लोकल किंवा नेटिव्ह, स्थानिक. तर बघा पुन्हा एकदा प्रश्न वाचतो. रायटर गोज इन सर्च ऑफ अन इनव्हॅल्युएबल इंडिजिनस व्हरायटी ऑफ सीड्स. लेखक एका अमूल्य अशा लोकल व्हरायटीच्या शोधात निघाला. व्हरायटी ऑफ सीड्स. लिस्ट 3 रिझन्स. एक 3 कारण द इम्पॉर्टन्स ऑफ कीपिंग द रेकॉर्ड ऑफ आवर इंडिजिनस कल्चरल प्रॅक्टिस. अशा ज्या महत्त्व दर्शवणारी काय कारणं, 3 कारणं द्या की का म्हणून त्याच्या शोधात लेखक निघाला. तर रिझन्स फॉर द इम्पॉर्टन्स ऑफ कीपिंग द रेकॉर्ड ऑफ आवर इंडिजिनस कल्चरल प्रॅक्टिस. काय कारण आहेत. तर फर्स्ट, कम्युनिटीज हॅव फ्रॉम एज लिव्ड इन हार्मोनी विथ द एन्व्हायरमेंट अँड हॅव युटिलाइज्ड रिसोर्सेस विदाउट हार्मिंग नेचर्स कॅपॅसिटी ऑफ रिजनरेट देम. तर पर्यावरणाच्या सुसंगत राहणं हे एक कारण. दुसरं, इंडिजिनस नॉलेज कॅन बी युज्ड फॉर कन्व्हर्सेशन अँड डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटीज टू एन्श्युअर द एफिशियंट अँड प्रोडक्टिव्ह यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. नैसर्गिक जे भात आहे ते मिळवण्याचा एक हेतू. दिस विल हेल्प द प्रमोट बायोडायव्हर्सिटी अँड कॉन्व्हर्सेशन. तर जैवविविधता टिकवणं हा एक हेतू आहे. आणि लास्ट तिसरा, इंडिजिनस पीपल हॅव डेव्हलप्ड एनॉर्मस व्हॅल्यूम्स ऑफ द नॉलेज अबाउट द सॉइल, वॉटर, क्लायमेट, फॉरेस्ट, वाईल्ड लाईफ, मिनरल्स. जमिनीच्या जे सुपीकतेबाबतच्या ज्या गोष्टी आहेत
म्हणजे जमिनीची माती चपोत राहायला पाहिजे, पाणी टिकून राहायला पाहिजे, हवामानाला बळी नाही पडलं पाहिजे, जंगलं टिकली पाहिजेत, वन्य प्रशी किंवा मिनरल क्षार वगैरे जमिनीतलं मेंटेन झालं पाहिजे, हे एक कारण. आणि इन लोकॅलिटी अवर सेंचुरीज बाय डायरेक्टली इंटरॅक्टिंग विथ द एन्व्हायरमेंट, पर्यावरणाच्या मिळतं जुळतं घेणं. द रेडीमेड नॉलेज कुड बी यूज्ड टू एज्युकेट द यंगर जनरेशन. आणि इथं एक ज्ञान जे आहे ते ज्ञानसुद्धा इतर पिढींना उपयोगी पडेल. अशा प्रकारे आपण आज 3 ॲक्टिव्हिटी बघितल्या आहेत. पेज नंबर 33, ॲक्टिव्हिटी नंबर 5, अँड इन इट number 1, 2, 3 activities we have completed. Especially this activity is about a personal response question and nearly about 150 words answer we have seen. तर आपण आजच्या तासाला इथं या पर्यावरणाच्या बाबतीत किंवा जनरली पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हा कसा पर्सनल क्वेश्चन असतो, लक्षात ठेवा. पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हा प्रश्न मिनिंग समजून घ्यायचं आणि आन्सर ऑफ युअर ओन. आता समजा इथे एक उदाहरण दिलं की लेखकाला हा बिया शोधताना किंवा त्याला ट्रॅडिशनल व्हरायटी शोधताना किती प्रयत्न केले आणि शेवटी त्या ध्येयापर्यंत पोहोचले. मग समजा आता अनेक प्रयत्न करून एखाद्या ध्येयापर्यंत तुम्ही का पोहोचू शकता, तर त्यातून तुम्ही त्या ध्येयापर्यंत पोहोचल्यानंतर तुमचा काय अनुभव आहे तो तुम्ही मांडायचा, स्वतःचा अनुभव मांडला तरी चालतो. अशा पद्धतीनं पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हे आन्सर ऑफ युअर ओन related to the question given, that is called a personal response. Okay, so today we are going to stop here. Thank you. Okay.